ओम शांति 28 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे जदि सम्मानर सहित पास होगाकू चाहूछ श्रीमत को पालन कर। कुसंग और मायार तोफान ठारू निजकू दूरेई रख। जदि सम्मानर सहित पास होगाकू चाहूछ श्रीमत को पालन कर। कुसंग और मायार तोफान ठारू निजकू दूरेई रख। प्रश्न बाबा संतान मानकर केउं सेवा करुछंती जहाँकि संतान मानकू मध्य करिबाकू हेबो। बाबा संतान मानकर केउं सेवा करुछंती जहाँकि संतान मानकू मध्य करिबाकू हेबो। उत्तर बाबा पिला मानकू गेल्हा संतान बोली कही हीरा तुल्य करिबार सेवा करुछंती। सेहिपरि आम मानकू मध्य आमर मिठा भाई मानकू अर्थात आत्मा मानकू हीरा तुल्य करिबाकू हेबो। एथिरे कौनसी असुविधार कथा नहीं। केवल एतिकी कहिबाकू हेबो जे बाबांकू मने पकाइबा द्वारा तुमे माने हीरा तुल्य होइजिब। द्वितीय प्रश्न बाबा निजर पिला मानकू केउं हुकुम देउछंती। बाबा निजर पिला मानकू केउं हुकुम देउछंती। उत्तर पिला माने तुमे सच्चा रोजगार कर एवं अन्य मानकू मध्य कराओ। तुमको काहाठारू मध्य करज अथवा धार नेबार हुकुम नहीं। गीत इसी पाप की दुनिया से ले चल प्रभु। ओम शांति। नुआ दुनिया को जीवा पाई प्रस्तुत हेउथिबा मिठा मिठा आत्मिक पिलामानक प्रति बाबा गुड मॉर्निंग करछंती। आत्मिक पिला माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछंती जे वास्तव रे आमे यही दुनिया रु दूर को जाउछु। केउ आडे निजर स्वीट साइलेंस घर को अर्थात मिठा शांति धाम को। शांति धाम ही दूर देश अटे जेउठारु आमे आत्मा माने आसुछु। ताहा हेउछि ब्रह्मलोक। एहा स्थूललोक अटे। ताहा आम आत्मा मानकर घर जेउ घर को बाबा को बिना तो केही नहीं जाई परिबे नहीं। तुमे सबु ब्राह्मण माने आत्मिक सेवा करुछ। एही सेवा किए सिखाइछंती। दूर देश को नहीं जाउथिबा बाबा सिखाइछंती। केते जन को दूर को नहीं जिबे अगणित आत्मा को। जड़े पंडाकर संतान तुमे समस्ते मध्य पंडा अट। तुमर नाम ही हेउछि पांडव सेना। तुमे पिला माने समस्त को दूर स्थान को नहीं जिबा पाई उपाय बताउछ। मनमना भव बाबा को मने पकाओ। एक कथा मध्य कहउछंती बाबा यही दुनिया रु कौनसी दूर देश को नहीं जाओ। नुआ दुनिया रे तो एपरी कहिबे नहीं। एठारे रावण राज्य चलीछि तेणु कहउछंती एठारु दूर को नहीं चल। एठारे शांति नहीं। एहार नाम हैला दुखधाम। वर्तमान बाबा तुमको कौनसी भी धक्का खाइबारु रक्षा करुछंती। भक्ति मार्ग रे बाबा को खोजिबा पाई तुमे माने केते धक्का खाइछ। बाबा निजे कहउछंती मु गुप्त अटे। एही स्थूल आखि द्वारा केही मते देखि परिबे नहीं। कृष्ण का मंदिर रे मुंडिया मारिबा पाई कठौ रखिथांती। मोर तो पाद नहीं जेउठी तुमको मुंडिया मारिबा को पड़िबो। तुम मानकू तो केवल कहूछि गेल्हा संतान माने तुमे मध्य अन्य मानकू कहूछ मिठा भाई माने पारलौकिक बाबा को मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो। बास आउ कौनसी कष्ट करिवार नहीं। जेपरि बाबा तुम मानकू हीरा तुल्य करुछंती पिला माने मध्य अन्य मानकू हीरा तुल्य कराउछंती। शिखिबाकू हेबो जे मनुष्य मानकू हीरा तुल्य किपरि करिबा। ड्रामा अनुसार कल्प पूर्व सदृश कल्प कल्पर संगम रे बाबा आसी हमकू सिखाउछंती। पुणी आमे अन्य मानकू सिखाउछु। बाबा हीरा तुल्य करुछंती। तुमे माने जानिछ खुंज बा गोटिए धर्म मानकर गुरु आगा खां को सुना चांदी हीरा सहित समतुल्य करी ओजन करथिले। नेहरू को मध्य सुनारे ओजन करथिले हेले से तो काहाकू हीरा तुल्य करुनाहांती। बाबा तो तुम मानकू हीरा सदृश कराउछंती। तेबे बाबा को तुमे माने केउ थरे ओजन करिब। तुमे हीरा आदि कौन करिब।
ତୁମର ତ ଏସବୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁତ ପଇସା ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛ। କାହାଠାରୁ ଧାର ନେଲେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭରପୁର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କାହାଠାରୁ ଧାର ନେବାର ହୁକୁମ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର, ଯାହାକି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଲେ, ଏହା ତ କଉଡ଼ି ଅଟେ। ମୋତେ ତ ହୀରା ମିଳୁଛି, ଏହି କଉଡ଼ି କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେବି? ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ ଢଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାତ ଜିନିକା ଏସେ। ପହିଲା ପୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଯାହାର ବରଦାନୀ, ସେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସରାଫ ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାପାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳ କରୁଛି। କେହି ମରିଗଲେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଧୋବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କ'ଣ ନେଉଛି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ନଥିଲେ ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ। ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୋ ଦାଢ଼ିର ଲାଜ ରଖ, କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହୀରା ସଦୃଶ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ଯଦି ହୀରା ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଲେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦୋକାନ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲି। ଏହା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ମୁଥି ମାରି ଦେଉଛି। ମାୟା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଉଛି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କର, ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କର। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦାତା ଅଟେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଆଦି ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବା ତ ତୁମକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ସେସବୁ ତୁମର ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଚେଲା ଆଦି ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଖାତିର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଉପରେ ନୂଆ ଘରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବି, ମୋର ପୁରୁଣା ଘର ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବି। ମୋର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦାତା ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବୁ ସେତେ ଭଲ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସୁଖଧାମରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ପାପର ନାମଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାବା ଏତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇ ଆସୁଛି, କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛ, କେତେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ।
ପ୍ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିନାଶର ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେହିମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳା ତିଆରି ହେବ। 8 ଜଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବେ, ଯାହାକୁ ବିଲକୁଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି 108 ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ ନା, ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ପଛରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ। ହଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ିବା ଖସିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହା ରୋଜଗାର ଅଟେ। କେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେବେ କମ୍। ମାୟାର ତୋଫାନ ଅଥବା କୁସଙ୍ଗ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଖୁସି ହଜି ଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏବେ ରାବଣର ସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ରାବଣର ମତ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାମ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିପରି ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତରେ ହିଁ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ 100% ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଜଣେ ନର୍ସ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି କନ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନର୍ସ ଅଟ। ନର୍ସର ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ତା ସହିତ ତୁମେ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଳିବ ଏହି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ଲଗାଇବ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନର୍ସ ଅଟ ନା? ଛି ଛି, ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା ଏହା ନର୍ସ ସଦୃଶ ସେବା ହେଲା ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଏହି ସେବା କର। ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବେ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆଦି ସବୁ ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କରି ଦେଖ। ଏଠାକୁ ବାଦଲ ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାଇ ବର୍ଷା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କହିଥାନ୍ତି ନା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କେତେ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୁଣି ବି ହେବ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିଜେ ମଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେହି ବାରିଷ୍ଟର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋଟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହିଁ ନାହିଁ, ବାକି ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହାକି ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କାହାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବାବା ବସି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅମୁକ ମରିଗଲା ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବିନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବ କି? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୀରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୀରା କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନୌଧା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନୌଧା ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ। ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ, ମମତା ତୁଟିଯିବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମର ଧନ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଘରଦ୍ୱାର ଅଥବା ମହଲ ଆଦି ତ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଢେର ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। ଆବୁ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଯେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଏ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ଏହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି। ଏଠାରେ କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ଫରକ ରହିଛି ନା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନୋଟ କର, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କରାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲ ଏହି କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନା, କହୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ, ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜେ ସଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ଭବ। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ଭବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତୁମ ଭଳି ଜଗତର ନୟନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଖି ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିପାରିବ। ତେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ ହେବା ବାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପୀ ଆଖି ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର।
ଆଖି ମିଳିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ବା ଢୁଳେଇବା ବନ୍ଦ କର, ତେବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣତାର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣତାର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 28 ନମ୍ବର। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ମନର ଏକାଗ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଏହାକୁ ହିଁ ଏକାନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।